हम टिके नीरव रहा। बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया। मा 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 over. Radha's prayer. पहिले देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहरम सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवनार गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रतिरक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मो तुमरी मोर बोले केछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जाहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम दान बोली आदरे बरी ने बिहार से गोटी गोटी तुम्ह दान मो ठारे दिव्य संपद बोही आनिबे मो समीपे
অপরূপ আনন্দ। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तन सजाता आम्भे मने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती सुन मातः एही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर माता जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः यही भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आचन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार करो मात तिमिर विनाश करो। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण आत्मगोपन करिथिला आगत सही युग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ। हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नृणावालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूरानी नादरे अंत हस्ତରେ विनाश कर गोटी विजय परि आह्वान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहित निर्माण भारत आम्भमान को महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे हे तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्त्र संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत शैला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ ही निवास करू। मातृचरण यहाँ ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम्भमान मध्य जग बल प्रवेश करो आमे माने होई उठबो तोर यंत्र शुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवकण कर ही वासना पूर्ण कर जंत्री हुई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हुई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिन हुई प्रदीप धर प्रकाश हो। मातः दुर्गे
ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ, ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃଶୟ ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମହାପୁସ୍ତକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମହିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଚତୁର୍ଥୀର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। सावित्री, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A stillness absolute incommunicable meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness sorts it from the world.
A gulp of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known. All that the laboring senses still would wave, prolonging an image on reality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left. Only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is truly to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown such mission and such power? On what a dead bank on the eternal's road? One was within thee, who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou comest to do from the unknown. But nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes and immortality in the secret heart? The voice that chants to the clear fire, the symbol Om, the great ascending word, the breeze between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves, the golden peak of things, the smile that saves, the golden peak of things. ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟା ଓ ଚତୁର୍ବିଧ ମୁକ୍ତି ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣିକ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନିଏ, ତାର ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟା ଓ ଚତୁର୍ବିଧ ମୁକ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତପସ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ଭୁଲ କରାଯାଏ। ତପସ୍ୟା କହିଲେ ମନରେ ଆସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା କଥା। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଏସବୁର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ଜଞ୍ଜାଳ ହିସାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରାଣ ଆଦିର ସଂଶୋଧନ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ଏସବୁଥିରୁ ତ୍ରାହି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଣା ଅଧିକେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ମତେ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ଅତିବେଶୀରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କେବଳ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜର ଏପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମର ବିଚାରରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ଚାଲିବାର ପଥ ବା ଉପାୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଏହା ହୋଇଉଠିବ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି।
आमे जेतेबेले तपस्या कथा कहू ता शरीर प्रति कौन वितृष्णा भाव नहीं निजको तहर पृथक रखा अर्थर नुहे आत्मसंयम और आत्मकर्तृत्वर प्रयोजन अर्थर ही कह जाए कारण एपरी एक तपस्या अच्छी जहाँकि सन्यासी माने करुवा समस्त तपस्या ठारू अनेक गुण महत्तर पूर्णतर और कठिनतर ताहा हेउछि पूर्णांग रूपांतर निमंते आवश्यक हेउथुवा तपस्या सही चतुर्विध तपस्या जहाँ अतिमानस सत्यर अभिव्यक्ति पई व्यक्ति को प्रस्तुत करे। उदाहरण स्वरूप कह जाय पारे जे शरीर पूर्णता पई आवश्यक हेउथुवा व्यायाम आदि शारीरिक चर्चा परी खूब कम कठोर तपस्या अछि किंतु से विषय आम यथास्थान कहू। आवश्यक चतुर्विध तपस्या विषय कहवा पूर्वर मु गोटे विषय स्पष्ट कर देवाकू चाहे जहाँ संपर्क में अधिकांश लोकंकर नाना प्रकार विभ्रांति और भूल धारणा रही कुच्छ साधना को आध्यात्मिक श्रृंखला बोली भूल करवा। यही कुच्छ साधनार पद्धति है शरीर को पीड़ा और कष्ट देवा जहाँ फल से मतरे शरीर कबल आत्मार मुक्ति मिल किंतु प्रकृत में एगुड़िक है आध्यात्म साधन एक इंद्रियानुभूति मूलक विकृति जंत्रणा भोग पाई यह एक विकृति प्रयोजनता एक दुख विलास जहाँ सन्यासी मान को आत्मनिग्रह दिगरे प्रेरणा जोगे दी साधुर कंटक सज्जा किंबा ख्रीस्टियान तपस्यर चाबुक और रुक्ष व्यसन पछरे अच्छी एक विकृत दुखवाद और आत्मपीड़न प्रवृत्ति जहाँ उणा अधिके प्रच्छन्न अप्रकाश्य और अवक्तव्य रही था। यह एक अत्यंत अस्वास्थ्यकर तृष्णा तीव्र और उग्र इंद्रिय विलास पई अवचेतन जो कामना रही थाए यह ताहार एक परिणाम प्रकृत पक्षे यह सब आध्यात्मिक जीवन ठारू बहु दूर रे एगुड़िक अत्यंत कुत्सित और हीन रुग्ण और तमसाच्छन्न आध्यात्मिक जीवन होछि यार ठीक विपरीत आलोक और समत्वरे सौंदर्य और आनंद रे परिपूर्ण एक जीवन शरीर उपरे चली मानसिक और प्राणिक निष्ठुरता ही हेउछि ए सबु विकृति जिनिसर स्रष्टा और उत्साहदाता किंतु निष्ठुरता ता निजर शरीर संपर्क हेले मध्य ताहाको निष्ठुरता व्यतीत अन्य किछि कह जाय परिबनी एवं समस्त निष्ठुरता हेउछि एक विराट अचेतनार लक्षण। अचेतन प्रकृति सबले उग्र और तीव्र अनुभूति सबको चाहे सेपरी नहेले ताको संतोष मिले नहीं। निष्ठुरता हेउछि दुख विलास और आत्मपीड़नर एक रूप तेणु से उत्कट और अनुभूतिर संतोष पाई थाए। यही सब प्रक्रियार साधना यही सब प्रक्रियार प्रधान उद्देश्य है समस्त अनुभूतिर विलोप घटाइबा जहा फल रे कि आत्मार ऊर्ध्व गमन रे शरीर कौन बाधा दब नाही। यही पंथार फलप्रदता संपर्क रे संदेह यथेष्ट अवकाश रही। यह एक जनाशुना कथा जे निजर अग्रगति को द्रुततर करने को चाहूले बाधा विघ्न को भय कले चलिब नहीं बरं विपरीत पक्षे कठिन कार्य को बाछि नेबा द्वारा प्रतिथर निजर सफल को दृढ़ करने को और स्नायु को आहरी शक्त और समर्थ करने पाई एक सुजोग उपस्थित हुए। वस्तुत भोगर आतिशय्य और तार परिणाम मोह को जय करने को जाई त्यागर आतिशय्य और ताहार परिणाम विलुप्त रे आश्रय नेबा अपेक्षा एक सुंदर सुषम और स्वच्छ जीवन यापन करने अधिक कष्टकर।
ଶରୀର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାକୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅଥର୍ବ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ସରଳତା ଭିତରେ ନିଜ ଦେହ ସତ୍ତାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ବିକାଶମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର। ଗର୍ବର ସହ ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କାମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅନେକ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା ଓ ତାର ସର୍ବନାଶୀ କ୍ରିୟାକୁ ଅବାଧରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାର କବଳରେ ନ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର ତଥା ବାହାରର ଏକ ପବିତ୍ରତା, ସମତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ଜୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସମତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ଜୟ କରିବା ଅନେକ ବେଶୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଲା ଚେତନାକୁ ସର୍ବଦା ତାର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ରଖିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା ଓ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ନିମ୍ନତର ପ୍ରେରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବିଧ ମୁକ୍ତି। ଏହାର ସାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ତପସ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟା, ଜ୍ଞାନର ତପସ୍ୟା, ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୟା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତପସ୍ୟା। ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଏହା ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଉପର ତଳ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯେପରି ଧାରଣା ନ ହୁଏ ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେହି କାହା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଅଥବା କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବା ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ ଏ ତପସ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କ୍ରମ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ତାରତମ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କେବଳ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯିବ। ତେଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ କେତେ ପରିମାଣରେ ଓ କେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତପସ୍ୟା ବା ସାଧନା ଆମକୁ ଦୈହିକ ସଂଯମ ଭିତରେ ଦେଇ କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏପରି ଏକ ଦେହ ଗଢ଼ିବା ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର, ଭଙ୍ଗୀରେ ସୁଢଳ, ଗତିବିଧିରେ ସହଜ ଓ ସାବଳୀଳ, କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସମର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିବାନ, ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସବଳ। ସାଧାରଣତଃ ଏସବୁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁକୁ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଦୈହିକ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ନେବା ଖୁବ୍ ଭଲ। କାରଣ ଏକ ନିୟମବନ୍ଧା ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ଜଣେ ଯେପରି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ହୋଇ ନଯାଏ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଉ ପଛେ ସର୍ବାଧିକ ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଯେତେ ଥର ଦରକାର ହେବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଉଥିବ। ସୁଦୃଢ଼ ଓ ନମନୀୟ ପେଶୀ ସଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଇସ୍ପାତର ସ୍ନାୟୁ, ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସବୁକିଛିକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉନ୍ନତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଶରୀର ପାଖରେ ଦାବି କରା ନ ହୁଏ। ଯେପରି
ଶରୀର ପାଖରେ ଦାବି କରା ନ ହୁଏ, ଯାହା ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେହଗତ ଉପାଦାନର କ୍ଷୟ ଓ ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଉପଯୁକ୍ତ ବାହନ ହିସାବରେ ଏ ଦେହକୁ ଗଢ଼ିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କଠୋର ସଂଯମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଦ୍ରା, ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ନିୟମିତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ତାପରେ ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି କର୍ମସୂଚୀ ଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଖିଆଲ ବା ଶୈଥିଲ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ଥରକ ବୋଲି କହି କୌଣସି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବରାବର ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ ଥରକ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଲୋଭନ ପାଖରେ ହାର ମାନିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରାଜୟ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଦେବା। ଯେଉଁ ସବୁ ନୈଶ ଅଭିଯାନରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଜି ଓ ଆହାର ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାହତ କରେ, ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଉତ୍ସବ ଉଲ୍ଲାସ ଆଦି ତୁମ ଶରୀରର ଅପଚୟ ଘଟାଏ, ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ, ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ସଂଯତ, ବିଜ୍ଞ ଓ ସୁନିୟମିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏକ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଖୁଣ ଶରୀର ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଦୈହିକ ମନୋଯୋଗକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଓ ଅନାଚାରକୁ କଠୋର ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମାଖୁ, ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ଏବଂ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏହାର ସେବନ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନରେ ପରିଣତ କରିବା, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଓ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିଲୋପ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକେ, ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ଓ ଏହାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭୋଜନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆମ ଦେହର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ରାସାୟନିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ବେଳେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଖାଦ୍ୟର ସଂଯମ ସହିତ ନିଦ୍ରାର ସଂଯମକୁ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନିଦ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ନିଦ୍ରା ଯେପରି ଅଚେତନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ନ ହୁଏ, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରି କରି ପକାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନାଚାର ଓ ଆତିଶଯ୍ୟର ବର୍ଜନ ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସମୟର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ନିଦ୍ରାର ଗୁଣ ବା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଦ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଖାଇ ନେବା ଉଚିତ, ଯଥା କପେ ଗରମ ଦୁଧ ବା ସୁପ୍ ବା ଫଳରସ ଇତ୍ୟାଦି। ଲଘୁ ଆହାର ଫଳରେ ନିଦ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯାହାହେଲେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଆହାରରୁ ଆମକୁ ବିରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ଫଳରେ ନାନା ଉତ୍ତେଜନା, ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆଦିରେ ନିଦ୍ରାର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ନହେଲେ
ନିତ୍ୟାନ୍ତ ତାମସିକତା, ଜଡ଼ତା ଓ ଗୁରୁତା ଗୁରୁତାରେ ଏହା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ମନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ହୃଦୟାବେଗକୁ ତଥା ବାସନାର ବିକ୍ଷୋଭ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବସ୍ତୁତଃ ଆଦିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା କହିଥାଅ, ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥାଅ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିଥାଅ, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭଲ। ତାଦ୍ୱାରା ମନ ଅନେକଟା ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅରାଜକତାର କ୍ରିୟା ନ ଚାଲି ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ତେବେ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବ୍ୟାପକ ଚେତନା ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହାସ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ବିଷୟ ଉପରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ନିଦ୍ରାରେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତନାର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟରୁ ଅନେକଟା ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହିସବୁ ସଂଯମ ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ନିଦ୍ରାରେ ରାତିଟି ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଦିବସର ସଂଯମ ବିଷୟ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞତାର ସହ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ କ୍ରମ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ବ୍ୟାୟାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ସେହି ବ୍ୟାୟାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଯେ କି ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ ଯେଉଁ କାମରେ ବା କିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରାଗଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ନିର୍ବାଚନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାମଖିଆଲ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଭଲ। ନିଜ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁଖହୀନ ବୋଲି ଏଇଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କେବଳ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ମନେ କରିବେ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଯେପରି ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ ବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଚୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ନିୟମିତତା। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ପଛକେ, ଖେଳାଳିର ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ। ଇପ୍ସିତ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନିୟମିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଠିତ ଏକ ଜୀବନ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତାର ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖିଆଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ବା ଅପସନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିପ୍ସା ରଖେ, ତା ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଗତିର ଅଭିଳାଷ ରଖେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ସତ୍ୟ ହେଲା ଜଣେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ଜଣେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ନଗଣ୍ୟ ଜଣା ଯାଉଥିଲେ ବି ତହିଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ହବ। ଏହି ସିଦ୍ଧିର ଗୋପନ ଚାବିକାଠି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ନିଜର ବିକାଶ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପର ସହ ଏହା କରିଚାଲ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ତାହା ହେଲା ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥୂଳ ଦୈହିକ ପରିଣାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାରୁକଳା ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇ ଉଠେ। ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର ସୀମାହୀନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ, କାରଣ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ସାମାଜିକ ଆଚାର ଓ ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ, କାରଣ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ସାମାଜିକ ଆଚାର ଓ ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ବରଂ ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ବିଧିବିଧାନ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହବ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠୋର, କାରଣ ଏହା କୌଣସି କପଟତା ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତାହାର ଏକ ଦାବି ହେଲା ଏକାନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା। ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସୁଷମତା, ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲିପ୍ସାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ଏକ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ପୁରା କାଳରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଗୃହ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅମରତ୍ୱର ଅଭିଳାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯୌନ କ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଉଣା ଅଧିକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ଓ ଚେତନାର ପତନ ଘଟାଏ। ଯେ ଅତିମାନସ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୋଗ ବା ଏପରିକି ବିଶ୍ରାମ ବା ଆରାମର ବାହାନାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଶୈଥିଲ ବା ଅଚେତନା ଭିତରେ ପତନ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜିବ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଭିତରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ
ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅଭିସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ସଂଯମ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଦମନ ବା ବାଧ୍ୟତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଆନ୍ତଃପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଯୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହା ଅତି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶର ଫଳ ଲାଭ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଚେତନାରୁ ତଥା ଦୈହିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୌନ ବାସନା ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ମୌଳିକ ରୂପାନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାହାର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ରୂପାନ୍ତରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ରୂପେ ହିଁ ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସାଧିତ ହୁଏ। ମାନବ ଜାତି ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ରହି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତାର ଦାବି ଅଧୀନରେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ନୂତନ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଏହି ଶରୀରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ। ଦୁଇଟି କେବେ ହେଲେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଗତକାଲିର ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବ ନା ଆଗାମୀ କାଲିର ଅତି ମାନବତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଚାଲି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଭୋଗର ଲିପ୍ସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆସେ ପ୍ରାଣର ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂବେଦନ ଓ ଆବେଗର ଅନୁଭୂତି ଆଦିର ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୟା। ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ତଥା ସାଫଲ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ପରିଣତ ହୁଏ ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ତାହା ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ କ୍ରିୟାରେ ରୂପ ନିଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ବାସନା କାମନା ଓ ଉଗ୍ର ଆବେଗର ଏବଂ ସମାନ ଧରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଦ୍ରୋହ ଓ ହତାଶାର ମୂଳ ଆସ୍ଥାନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତିର ହେଲା ଏକ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ବା ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଅନାହାର ରଖିବା। କାରଣ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଓ ସମ୍ବେଦନ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ନ ମିଳିଲେ ଏହା ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଡ଼ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାଣ ତିନୋଟି ଉତ୍ସରୁ ନିଜର ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପ୍ରାପ୍ୟଟି ଆସେ ନିମ୍ନରୁ। ତାହା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଦି ଆକାରରେ ଆସିଥିବା ଦୈହିକ ଜଡ଼ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସେ ପ୍ରାଣର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଯଦି ଏହା ନିଜର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସମୂହ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଆଡ଼କୁ ଏହା ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ, ପ୍ରଗତିର ଅଦମ୍ୟ ଅଭିସା ନେଇ, ତେବେ
ଏହା ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରେନି, ପ୍ରଚଣ୍ଡତାର ଅଦ୍ୟମ ଅଭିସା କରେ, ତେବେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ସମୂହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସି ଏହା ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ତାର ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଦୁର୍ଭୋଗର ମୂଳ କାରଣ। ତାହା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ, ଯେ କି ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଭୋକିଲା ରଖିବାକୁ ନ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସମ୍ବେଦନ ଓ ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦେଇଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନାର ସହ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବାଛବିଚାର ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନ ସବୁକୁ ଚମତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରାହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନୁହେଁ, ଏକ ଅନ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଆବେଗ ବଣରେ ସୁଖ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସକାଶେ ଭୋଗର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଓ ବିତୃଷ୍ଣା ନ ରଖି ସେସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ, ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ତର ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସତାର ଯଥାର୍ଥ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାହୁଏ ଆପଣାକୁ ଆଲୋଚିତ, ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଆହାର ବର୍ଜନ ପରି କ୍ଷତିକାରକ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେବଳ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣରୂପୀ ମହାନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଅନୁଭୂତି ସବୁର ଗତିଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅନୁଭୂତି ସକଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣକୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ମାର୍ଜିତ ଓ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ପ୍ରାଣ ବିକଳତାରୁ ଭୟକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଅଜ୍ଞାନତା ଓ କୁରୁଚିର ଗତିବୃତ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ
ଓ ତା ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଅହଙ୍କାରୀ, ବିକୃତ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଲୋକ ଦିଆଯାଏ ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆନନ୍ଦ, ବୀର ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହୋଇ ଉଠେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣେ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରଭାବଟିଏ ସୁଖଭୋଗର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୃହାକୁ କିପରି ଅତିମାନସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିସାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଅଧ୍ୟବସାର ସହିତ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏ, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମହାନତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଃସଂଶୟ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ତୁଚ୍ଛ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସନ୍ତୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଯାଏ। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସୁମଧୁର ହେଉ, ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା। ଚାଲିଚଳଣିରେ ସରଳତା ରହୁ, ଅନ୍ତରରେ ନିରବତା। ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ, ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁ ତୁମ କଥା। ଯାହା ମୁଁ ହୋଇଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାବିପାରେ ତୁମ କୃପା। ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ଦିଅ ମୋତେ ସେହି ଶିକ୍ଷା।
মা 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 মো মা মো মা। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା ମୋ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିବେଦନ କରିବା। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा वो होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम शांति शांति शांति।